नमस्कार। नमस्कार। केसी वेणुगोपाल जी, दिनेश गुंडूराव जी, सिद्धरमैया जी, डॉक्टर जी परमेश्वर जी, खारगे जी, जमीर अहमद खान जी, मुनियप्पा जी, ईश्वर खांडरे जी, एच के पाटिल जी, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट्स जी, हिरेमत जी, जीएस पाटिल जी, डीके शिव कुमार जी, एमपीज, एमएलएज, मंत्री, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए हैं और खासतौर से महिलाएं आई हैं, माताएं बहनें आई हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। लोकसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 5 साल से है और मैंने सुना कि कुछ दिन पहले यहां नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सरकार किसानों को लॉलीपॉप दे रही है। $11,000 करोड़ रुपए का लॉलीपॉप। कर्नाटक में चुनाव हुआ, हमने आपसे कहा कर्जा माफ होगा। 11,000 करोड़ रुपए कर्नाटक की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश चुनाव हुए, हमने कहा 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। 2 दिन लगे। 2 दिन के अंदर तीनों सरकारों ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। 5 साल से प्रधानमंत्री राज कर रहे हैं। देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और फ्री गिफ्ट 30,000 करोड़ रुपए का राफेल मामले में उनको दिया, पॉकेट में डाला। बेरोजगारी, किसानों को भविष्य नहीं दिख रहा। नोटबंदी की, आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लाइन में आपने एक भी सूट बूट वाले को देखा? आपको एक दिखा? नीरव मोदी था लाइन में, मेहुल चोकसी था, विजय माल्या, अनिल अंबानी ना। मगर कर्नाटक के सब गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार लाइन के सामने खड़े थे और आपने अपनी जेब से पैसा निकालकर बैंक में डाला और देश के चौकीदार ने आपका पैसा लेकर 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी को दिए, मेहुल चोकसी को दिए, विजय माल्या, अनिल अंबानी को दिए। कहा था मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। याद है आपको? भाषण याद है उनका? 56 इंच की छाती है, प्राइम मिनिस्टर मत बनाओ, चौकीदार बनाओ।
जहां जाते थे चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ, चौकीदार बनाओ। देश की जनता ने वोट दिया और राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने स्वयं 30,000 करोड़ रुपए लेकर चोरी करके अनिल अंबानी की जेब में डाले। आप देखो, अभी दिखाता हूं आपको। आप देखिए, पहले कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? याद है? अब अगर कोई कहता है चौकीदार, जवाब मिलता है चोर है। एचएएल को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 526 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज खरीदा जा रहा था। एचएएल 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। राफेल, मिराज, सुखोई, मिग, जैगुआर, सब हवाई जहाज बनाए। अनिल अंबानी ने एक भी हवाई जहाज नहीं बनाया, जिंदगी में नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर के साथ अनिल अंबानी फ्रांस जाता है, उनके डेलीगेशन में डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम एक तरफ नेगोशिएशन कर रही है, दूसरे तरफ पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री जी नेगोशिएशन कर रहे हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे साफ बता दिया कि एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देना है। 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदना, 1600 करोड़ रुपए में खरीदना है। सीबीआई डायरेक्टर को 1:30 बजे रात को निकालते हैं। वो इंक्वायरी करने जा रहा था, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी सीबीआई डायरेक्टर को हटाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इसको वापस लाओ। कुछ ही दिन बाद, घंटों में नरेंद्र मोदी फिर से सीबीआई डायरेक्टर को निकाल देते हैं। यह है चौकीदार की सच्चाई। 1600 करोड़ रुपए में 526 करोड़ वाला हवाई जहाज, अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए। और जहां जाते हैं कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे भाई, आप भ्रष्टाचार हो, पूरा देश जानता है कि आप इन 15-20 बिजनेसमैन की मदद करते हो, दिन भर करते हो। अभी मैं गोवा से आया, वहां पे उन्होंने अपने मित्र को कोल माइनिंग का पूरा ढांचा पकड़ा रखा है। जहां देखो वही 15 लोग, अनिल अंबानी अदानी, अनिल अंबानी अदानी, अनिल अंबानी अदानी। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदारी करना चाहता हूं। हां, करते हैं चौकीदारी, आपकी चौकीदारी नहीं करते हैं, अनिल अंबानी की चौकीदारी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कुछ दिन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं। क्या? कुछ दिन पहले पुलवामा में, जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के लोग शहीद होते हैं। ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರನಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು। मेरा प्रधानमंत्री से छोटा सा सवाल, ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। सवाल, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸವಾಲನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। इन सीआरपीएफ के शहीदों को किसने मारा? ಈ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ ಸೇನಾನಿಗಳಿಗೆ
ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ? जैश ए मोहम्मद के चीफ का नाम क्या है? ಜೈಷ್ ಇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು? मसूद अजहर। ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. मोदी जी मुझे समझाइए, हिंदुस्तान की जेल से मसूद अजहर को पाकिस्तान किसने भेजा? ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಇದೇ ಜೈಷ್ ಇ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? क्या बीजेपी की सरकार ने इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जेल से निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा, कांधार नहीं भेजा था? ಇಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೈಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. क्या उसी जहाज पे आपने जसवंत सिंह को और अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को नहीं भेजा था? ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರನ್ನ, ಅವತ್ತಿನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? क्या आप ये बात भूल गए ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೋದಿ ಅವರೇ? कि आप ही की सरकार ने इस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जेल से निकालकर कांधार भेजा? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೇ ಮೋದಿ ಅವರೇ. ये आप अपने भाषणों में क्यों नहीं कहते? ಇದ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ये आप क्यों नहीं कहते? हां, जिस व्यक्ति ने सीआरपीएफ पर बम फोड़ा, सीआरपीएफ के जवानों को जिसने शहीद किया, उसको बीजेपी की सरकार ने वापस पाकिस्तान भेजा. ಯಾರು ಇವತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಾದಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 40 ಯೋಧರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು, ಹುತಾತ್ಮರಾದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂತ ಕಾರಣಕರ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್. ಇವರನ್ನೇ ನೀವೇ ಅವರನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. इंटरनेट पे जाइए, कांधार के एयरपोर्ट में अजीत डोवल जो नरेंद्र मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी फोटो आपको मसूद अजहर के साथ दिख जाएगी. ಇವತ್ಯಾರು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜಿತ್ ದೋವಲ್ ಅವರು, ಅವರೇ ಅವತ್ತು ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂದಹಾರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. मोदी जी, हम आप जैसे नहीं हैं, हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकते हैं. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನಾವು ನಿಮ್ ತರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಬಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಮೋದಿ ಅವರೇ, आप देश को समझाइए कि मसूद अजहर को कैसे वापस भेजा, किसने भेजा, किस सरकार ने भेजा. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಜೈಷ್ ಇ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ. आप देश को यह भी समझाइए कि राफेल मामले में आपने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए क्यों दिए. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಫೇಲ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? आप ये समझाइए कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಯಾವ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ 1600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಜನರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और आप एयरफोर्स के पायलट को बताइए कि आपने उनके जेब में से पैसा चोरी करके अनिल अंबानी को दिया है. ನೀವು ಇದೇ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಫೇಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಬಾನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और देश के युवाओं को आप ये समझाइए कि 5 साल से एक के बाद एक का भाषण दे रहे हो, मगर 5 साल में हिंदुस्तान के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पाए. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, 5 ವರ್ಷ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ. छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಾರರು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ವರ್ತಕರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ आपने बोला. ನೀವು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज ಕಳೆದ नरेंद्र मोदी जी के नीचे ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಕಳೆದ 45 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಉತ್ತರ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು आप देश को यह भी समझाइए कि जब आप गुजरात में चाइना के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूल रहे थे तो चाइना की सेना ढोकलाम में घुस गई. ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡೋಕ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರೇ? और आज भी चाइना की सेना ढोकलाम में बैठी हुई है. पूरी दुनिया ये बात जानती है. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಚೈನಾದವರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಡೋಕ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर और नरेंद्र मोदी बिना एजेंडा के चाइना के राष्ट्रपति से चाइना मिलने जाते हैं. ಚೈನಾ ದೇಶದ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? डोकलाम में उनकी सेना बैठी है और हमारे प्रधानमंत्री वहां पे उनसे बिना एजेंडा की बातचीत कर रहे हैं. ಡೋಕ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಸೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಚೈನಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ 56 ಇಂಚಿನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ? जहां भी नरेंದ್ರ मोदी को दबाया जाता है वहां वो झुक जाता है. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಜೊತೆ ಅವರು ತಲೆಯನ್ನ ಬಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. पार्लियामेंट हाउस में मैंने राफेल के सवाल उठाए, चार सवाल उठाए ಸರ್. पार्लियामेंट हाउस में मैंने उनके सामने 4 सवाल उठाए. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. अनिल अंबानी को आपने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ ರಫೇಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? उसने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ? 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? ಏನು 500-600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿಮಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು 1600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? HAL को परे क्यों किया? कर्नाटक के युवाओं से रोजगार क्यों छीना? HALಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? 1.5 घंटा भाषण दिया नरेंद्र मोदी ने. ಮೋದಿ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದ್ರು. मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए. ಆದ್ರೆ ಆ 1.5 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. देश से आंख में आंख ना मिला पाए. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कभी ऊपर देख रहे थे, कभी साइड में देख रहे थे, कभी नीचे देख रहे थे, कभी इधर देख रहे थे. ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. हमने आपकी जमीन की रक्षा की. जमीन अधिकरण बिल हम लाए आपके लिए. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು, UPA ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿತ್ತು. पूरे देश में किसानों से, आदिवासियों से, गरीब लोगों से जमीन छीन ली जाती थी. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೋಷಿತವರು, ದಲಿತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ, ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. बिना आपको बताया आपकी जमीन ले ली जाती थी. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. हम एक नया कानून लाए. ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ UPA ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. बिना आपसे पूछे आपकी जमीन नहीं ली जा सकती. ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. और अगर आपने अपनी जमीन देनी चाही तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4ರಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और ये जमीन अधिकरण बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा झटका था. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ
ನಮ್ಮ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. एकदम लोकसभा में चुनने के एकदम बाद प्रधानमंत्री इस बिल को खत्म करने की कोशिश करते हैं. ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಿ. 3 बार जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की. 3 ಸಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು 3 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. कांग्रेस पार्टी 1 इंच पीछे नहीं हटी. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. दिन भर हम लोकसभा में आपके लिए लड़े, राज्यसभा में लड़े. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು. ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು. अंत में नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकारों से कहते हैं लोकसभा राज्यसभा में हम बिल नहीं बदल सकते, आप अपने स्टेट में बिल बदल दो. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि मनरेगा सबसे बड़ी गलती थी. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं ಸರ್, मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं. ಅದೇ ಮನ್ರೇಗಾ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. और आपसे आपका मनरेगा का पैसा छीनते हैं. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತದೆ. सफेद क्रांति, हरी क्रांति, मनरेगा, भोजन का अधिकार, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन. ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ರಾಂತಿ, ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. और इस बार हमने निर्णय ले लिया है कि हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं. ಈಗ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही हम गारंटी करके हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को मिनिमम गारंटी इनकम दे देंगे. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जैसे हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा हम पैसा डाल देंगे. ನೇರವಾಗಿ ಆ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अगर अनिल अंबानी की जेब में, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की जेब में नरेंद्र मोदी पैसा डाल सकता है तो हिंदुस्तान के गरीबों के जेब में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल सकती है. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 60,000 70,000 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. छत्तीसगढ़ में हमने मिनिमम गारंटी इनकम अनाउंस की. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तो नरेंद्र मोदी जी घबराए और बजट में उन्होंने भी अपना पैसे देने की मतलब योजना लागू कर दी. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. मैं पार्लियामेंट में था, पीयूष गोयल जी ने भाषण में कुछ कहा और बीजेपी के सब एमपीज ने ऐसे धड़ाधड़ 10 मिनट ताली बजाई.
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬೆಂಚನ್ನ ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಭಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. देखिए खारगे जी हंस रहे हैं. मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो गया, क्या अनाउंस कर दिया? ನಾನು ಅವಾಗ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳು ಬೆಂಚನ್ನ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೆ. खारगे जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के लिए दिन का 3.5 रुपया दिया है. ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಎಂಪಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬೆಂಚನ್ನ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಡ ರೈತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಚ್ ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. अनिल अंबानी को 35,000 करोड़ रुपए, 15 लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हैं और हिंदुस्तान के किसानों को 3.5 रुपए दिन का देते हैं. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ 35,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕರ್ಜವನ್ನ ಅವರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈತರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 3.5 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और 3.5 रुपए देने के लिए उधर 10 मिनट ताली बजी. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಚನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ತಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. सब एमपीज को बता रखा था भैया पीयूष गोयल कुछ बोलेगा 10 मिनट तुम लोग ताली बजाना मोदी जी के ओर देखकर. ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. हम 3.5 रुपए नहीं देने वाले हैं. ನಾವು ನಿಮಗೆ 3.5 ರೂಪಾಯಿ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. हम मिनिमम गारंटी इनकम हर महीने आपके पॉकेट में डाल देंगे. ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ये 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं. ಮೋದಿ ಅವರು 2 ಭಾರತವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी वाला, मेहुल चौकसी वाला, प्राइवेट हवाई जहाज वाला. ಒಂದ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ. उसमें ललित मोदी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं. ಆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ 36,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. जाने से पहले पार्लियामेंट हाउस में अरुण जेटली जी से मिलते हैं. ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಅವರು ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का, युवाओं का. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಇದೆ. ಅದು ಬಡ ಜನರ, ರೈತರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಶೋಷಿತರ ಅವರ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. दूसरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी, अन्याय, ಎರಡನೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ. अनिल अंबानी वाले हिंदुस्तान में अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं तो प्राइवेट हवाई जहाज में वो अमेरिका जाके इलाज कराते हैं. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಇದೆ. उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए तो किसी भी देश में जाके शिक्षा मिल जाती है. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಗೆ ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. और दूसरे हिंदुस्तान में अगर आप बीमार हुए, आपके माता पिता को कैंसर हुआ, कोई बीमारी हुई, तो अस्पताल में आपके लिए कोई जगह नहीं. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಏನು ಇವತ್ತಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಕ್ಕ बिना ಸಮಸ್ಯೆ. लाखों रुपए दिए आप इलाज नहीं करा सकते. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. बिना लाखों रुपए दिए आप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर नहीं बना सकते. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. कांग्रेस पार्टी ये 2 हिंदुस्तान कभी नहीं बने देगी. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ 2 ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ನಮ್ದು.
एक हिंदुस्तान होगा और इसमें सबको न्याय मिलेगा। ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು. अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी कानून तोड़ेंगे, जेल जाएंगे। ಇಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ, ನೇಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बैंक का पूरा पैसा इन 15-20 लोगों को नहीं मिलेगा। ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಏನಿದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣ ಕೇವಲ 15-20 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, किसानों को भी हमारे बैंकों का पैसा मिलेगा। ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಏನು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ವರ್ತಕರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉದ್ದಿಮೆಗಾರರಿಗೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. आप इन चोरों की मदद करो, हम जनता की मदद करेंगे। ಮೋದಿಯವರು ನೀವು ಇಂಥ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, कर्नाटक में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ देश की जनता, कांग्रेस पार्टी, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। जीत हिंदुस्तान की होने वाली है। जीत अनिल अंबानी की, मेहुल चौकसी की नहीं होगी। आप हमारे लिए लड़ते हो, दिन भर आप कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो। ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು ಕೋಮುವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಯುವಕರ ಪರವಾಗಿ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मैं कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूं। ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने और मैंने किसानों की लड़ाई लड़ी। ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಬಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. आपसे हर रोज आपका पैसा छीना जाता है। ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. आपकी जमीन छीनी जाती है। ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗ್ತದೆ. आप बीमा का पैसा भरते हो, अनिल अंबानी जैसे लोग ले जाते हैं। ನೀವು ವಿಮೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ವಿಮೆಯ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ದುಡ್ಡು, ರೈತರ ವಿಮೆ ಹಣವ. मैं हिंदुस्तान के किसानों को, कर्नाटक के किसानों को कहना चाहता हूं, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो और हम कांग्रेस पार्टी आपकी रक्षा करेंगे। ನಾನು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಈ ದೇಶ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आंधी आए, ನಿಮ್ಮ तूफान आए, ಪರವಾಗಿ कुछ भी ನಾವು हो, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आंधी आए, तूफान हो आए, कुछ भी हो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈತರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. युवाओं से मैं कहता हूं, 5 साल से नरेंद्र मोदी जी आपका बेवकूफ बना रहे हैं। 5 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. आप कांग्रेस पार्टी पे भरोसा कीजिए और देखिए क्या होता है। ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. आपका पूरा का पूरा पैसा आज नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी जैसे लोगों को देता है। ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
और छोटे दुकानदारों, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस वालों से मैं कहना चाहता हूं, ಈ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ತಕರು ತಾವೇನು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, मैं आपके दर्द को गहराई से समझता हूं. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. आप दिन भर काम करते हो, अपनी इडी- दुकानें चलाते हो, अपने छोटे बिजनेस चलाते हो. ನೀವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದಿವಸ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार आपको कुल्हाड़ी मारी. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ನಿಮಗೆ 2 ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜಟ್ಕಾವನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಬಾರಿ ನೀಡಿದ್ರು. नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स. ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. जबरदस्त आपका नुकसान हुआ, ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, आपके परिवारों को कष्ट हुआ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. नोटबंदी के बारे हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ಏನು ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. जो नुकसान होना था वो हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮೂರ್ಖತನದ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ये जो 5 अलग अलग टैक्स की जीएसटी बना रखी है, इसको कांग्रेस पार्टी रिफॉर्म करके बदल देगी. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವರ್ತಕರೇ, ಉದ್ದಿಮೆಗಾರರೇ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು GSTಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ GSTಯನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. एक सिंपल जीएसटी, एक टैक्स, कम से कम टैक्स की जीएसटी हम आपको दे देंगे. ಸರಳವಾದಂಥ GST, ಒಂದೇ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಗು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब मिलकर अपना खून पसीना देकर इस देश को रोजगार देते हो. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. और हमारी जो माताएं बहनें आई हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, 2019 में हमारा पहला काम महिलाओं को रिजर्वेशन देने का होगा. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಮಾನ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. देश की लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में आपकी जरूरत है और हम आपको रिजर्वेशन देंगे और आपको विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में डालेंगे. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು MLAಗಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. और अंत में हमारी आज कर्नाटक में गठबंधन की सरकार है और हम जेडीएस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು JDS ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. मिलकर हम यहां चुनाव जीतेंगे. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ. और दोनों कार्यकर्ता, जेडीएस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सब नेता एक साथ मिलकर दोनों पार्टियों की मदद करेंगे. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. और जो हमारी यहां सरकार है वो किसानों की, गरीबों की, कमजोर लोगों की सरकार है. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ಬಡಜನರ ಪರವಾಗಿ, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. और कर्नाटक के लिए मिलकर हम पूरा दम लगाकर काम करेंगे. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್.